NRI देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत कर लेने आ कुछ खास खबरों के नाल। बीबी जागीर कौर होए दरबार साहब नतमस्तक, परिवार ने लगाए हस्पताल ते गंभीर दोष। किसान पहुंचे दिल्ली, पिछे औरतां ने संभालिया मोर्चा। खिडारियां दी मोदी सरकार नूं ललकार, किसानां दी सुनो। सो आओ हुण नजर मार लेने आ कुछ विस्तार दे नाल खबरां ते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नवीं प्रधान बनने तो बाद बीबी जागीर कौर सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होए। उस तो बाद उन्हां दे वल्लों श्री अकाल तख्त के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल भी मुलाकात की गई, जिस तो बाद हरप्रीत सिंह वल्लों उन्हां नूं सिरपे पा के सन्मानित किया गया। SGPC प्रधान बनने तो बाद बीबी जागीर कौर सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होए। श्री अकाल तख्त के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों उन्हां नूं सन्मानित किया गया। जिक्र खास है कि बीबी जागीर कौर नूं तीसरी बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान दे वजों चुनिया गया है। सचखंड श्री दरबार साहब और श्री अकाल तख्त साहब पहुंच के ਉਹ नतमस्तक होए ਅਤੇ अपने कार्यकाल की उन्होंने शुरुआत की। इत्थे दसना बनता है कि बीबी जागीर कौर दे वल्लों पत्रकारां दे नाल दूरी बनाई रखी। उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मचारी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिता। उन्हों दे वल्लों गलबात नहीं की गई। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट दे नाल द टीवी NRI। परिवार ने हस्पताल के उत्ते वड्डे गंभीर दोष लगाए ने। परिवार का कहना है कि हस्पताल की लापरवाही की वजह दे नाल उन्हां दे परिवारक मैंबर की मौत हो गई है। कि यह पूरा मामला देखो इस रिपोर्ट दे विच। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਗਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ COVID-19 ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। देखो होशियारपुर तो गुरदीप सिंह की पूरी रिपोर्ट। सपना जिन्हें डेथ हुई कौन सी? मेरे मम्मी की नाम उन्होंने? सुनीता। की प्रॉब्लम की है उन्होंने? बिल्कुल ठीक थे, बस साह लैन च ना दिक्कत आ रही थी। इन्होंने गया चेस्ट च इन्फेक्शन हैगी। मैं लिया चलो तुम अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। असी कोविड का टेस्ट गगरेट तो करा के आए थे, नैगेटिव था। मैं इन्होंने बोलिया, इन्होंने 2 घंटे बाद मेरी मदर ਨੂੰ कोविड वार्ड 'ਚ शिफ्ट किया। मैं कि तुसीं कोविड वार्ड 'ਚ क्यों शिफ्ट कर रहे जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलते वैसे रख लैंदे आ, जो कोई साडी अपनी रिपोर्ट आएगी फिर असीं तुहानूं दस्सांगे। मैं सवेरे भी पूछा, मैं क्या तुहाडी कोई रिपोर्ट नहीं आई? आ जानी है 1 बजे आनी, 2 बजे आनी, 3 बजे सवेर दा यही बोल रहे हैं। कदी कह रहे कल नूं आनी है, इदा कही जा रहे। मैं क्या जब मेरे मदर पॉजिटिव है नहीं, उन्होंने कोविड वार्ड 'ਚ क्यों पाया होया? मेरे मदर सवेरे असीं बाहर गड्डी 'ਚ सुते, दौड़ के बाहर आए, सारा हल्ला मचे, असीं अंदर गए। मैं क्या मम्मी क्या होया? बोलते इन्होंने मैनू अंदर मार देना, मैनू इत्थे ले चलो। साडे हत्थ जोड़ रहे थे मेरे मदर, बोलते मैनू इत्थे ले चलो। मैनू लग्या मम्मी वैसे घबरा गए होने। मैं क्या मम्मी कुछ नहीं हुंदा, मैं इत्थे ही हाँ। मैं इन्होंने क्या मैनू अंदर मदर को बैठन दो। मैं PP किट पा के अपनी मदर को बैठी। सवेर दे मेरे चंगियां भलियां गल्लां कर रहे थे। मेरी सिस्टर दी मैरिज है, मैनू कह रहे मैं थोड़ी ठीक हाँ, मैनू घर ले चलो, शॉपिंग भी करनी है। तो कहते हॉस्पिटल इन्होंने तो छुट्टी देनी नहीं, तुसीं मैनू लै चलो। मैं क्या मम्मी अज दा दिन टिक जाओ, असीं कल नूं घर चल जांगे। उस तो बाद गल्लां गुल्लां करे ते मैं कहते मैं खाना भुख लगी। मैं इन्होंने पूछा तुहाडा लंच किन्ने बजे आना? कहते 1:30 बजे तक आना। तो अजे 1:45 होया था। तो मैंने कहते तुसीं भी कुछ खा पी आओ, तो अपनी मदर लिए भी जो चाह पानी जो लिया ना ले आओ। मैं क्या चलो ठीक है। मैं 2 मिनट चाह लेके आई। मैं अपनी चाह भी छड्डी, मैं 2 मिनट सिर्फ मदर की चाह लेके जा रही। अंदर ना आओ, अंदर ना आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਥਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ
ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ? ਅਸੀਂ ਪਿਰਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਗਗਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਕੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਸਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਗਰੇਟ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੋ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗੀ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, 20% ਚਾਂਸ ਹੈ, 10% ਚਾਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰ ਦੌੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ 10-11 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੇ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਚੇਂਜ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਲਿਓ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1-1:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਆਓ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਵਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 5:30 ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਿਆ? 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰ ਵਿਆਹ ਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 35-40 ਦੇ 40% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 5 to 10% ਚਾਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੋਵਿਡ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਲੈਣ ਕੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਵੇ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। RT-PCR ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਈਲੀ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। RT-PCR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੋਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ RT-PCR ਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਐਗਰੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਤੇ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ 2-2 ਟਕੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਟਕੇ ਦੀ ਤਾਂ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜੂਗਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ।
ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਗਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਖਲਾ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਵਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੱਟੜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੜੂਗਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ 2-2 ਟਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਟਕੇ ਦੀ ਤਾਂ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਗਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਠੁਮਕੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਇਹ ਧੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਝਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਘੁਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ 100-100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆ ਇਹ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? मैं केंद्र सरकार ਨੂੰ यही कहना है कि जो किसान, अगर किसान है तो हिंदुस्तान है, अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। अगर हमारा ज़मीन हमारे किसान ही जिनकी वजह से हम खाना खा रहे हैं, जी रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो यही बिक गए इन्होंने मतलब कि ज़मीन उन्होंने अभी सर मतलब कि जो असी कानून ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ यूपी ਦਾ, सब किसान एकता एक है। कोई
किसान कहीं कोई हरियाणा पंजाब दा नहीं, किसान एकता एक है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾयदे ਲਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾयदे ਲਈ ਬਿल्कुल नहीं है। देखो जी, वो कह रहे हैं अभी एक कानून, हाँ वो कह रहे हैं अभी एक कानून किसानों लिए अच्छे बनाए हैं। अगर अच्छे बनाए, किसान इतने सारे स्टेटां के इकट्ठे हो रहे, ये पागल थोड़ी ना एक ही जना ठीक है बाकी सब गलत हैं। इन्हां नूं भी पता ही है साडा हक की आ। आज तो नहीं, कोई सालों सदियों तो खेती करते रहे, इन्हां सब पता है। ठीक है, वो कह रहे ठीक है, अगर किसान ये जमीन चली गई तो जो इतने मजदूर हैं जो इसकी वजह से जी रहे हैं, अपना घर जिससे जीवन चला रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है जो इन्होंने मतलब कि बिल बनाए हैं, कानून ये रद्द करो। इस तो कोई भी मतलब कि ये अगर ये सही होंगे तो अब तक तो सब कुछ क्लियर कर देंगे। अगर ये गलत है इसी करके सब एक साथ खड़े हैं। कोई पागल थोड़ा ना, किसी के समझ नहीं आ रहा। किसान कोई पागल ही, एक किसान एकता एक है और एक ही रहेगी जब तक ये रद्द नहीं होंगे, इतों नहीं जाएंगे, चाहे जितना मर्जी लंबा चल जाए तो ये पीछे हटने वाले नहीं है। किसान एकता एक है तो एक ही रहेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਵੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਵੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਲਟਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲਟਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਉਣੇ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ? ਸਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਘਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਹਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਨਾ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਹੁਣ। ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਦੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਵੀਰੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀਰੇ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ? ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੋਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਜੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੰਨੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੌਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜੁੱਟੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ऐसे लोग हैं ये, तो पर हम देख ले आँखी देख के गया है, उसने मेरे धन्यवाद किया भी भाई साहब भी बहुत अच्छा है काम, देख लिया ज़िंदगी में, नहीं सुना था भी हमको देखने का भी मौका मिल गया। इस करके ये सरकारां नूं ये मैसेज आ, चलो उन्होंने रब वालों ही ये गल हुई आ, सारे दे मनां विच ये चीज़ आई आ भी असीं आउणा, अंदोलन का हिस्सा बन गया। मीडिया ने ये इतिहास लिखिया जाऊ, इतिहास दे विच होऊगा भी इन्हां सरकारां दा नहीं कोई दोष, रब वालों ही होया भी लोकां नूं दिखाया जाऊगा भी पंजाबी एक ऐसी कौम आ भी इहदे विच कई कमियां जिहड़ियां हुण दूर होणगीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲਿਆ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਨੀ ਰੁੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਜਰ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਇਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਨੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਕਦੀ ਪਈ।
ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਆਕਰੋਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਆ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਏ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਗ ਆ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਈਵਨ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੋ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਟੋਨੀ ਰੁੜਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਲੇਅਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਟੀ ਵਾਲੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ 7 ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਵਾਧੂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਲੂਟ ਆ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਥਾ पहले तुम्हारा सुना था भी ऐसे लोग हैं ये, तो पर हम देख ले, आँखी देख के गया है। उसने मेरे धन्यवाद किया भी भाई साहब भी बहुत अच्छा है काम, देख लिया ज़िंदगी में, नहीं सुना था भी हमको देखने का भी मौका मिल गया। इस करके ये सरकारां नूं ये मैसेज आ, चलो उन्होंने रब वालों ही ये गल हुई आ, सारे दे मनां विच ये चीज़ आई आ भी असीं आउणा, अंदोलन का हिस्सा बन गया। मीडिया ने ये इतिहास लिखिया जाऊ, इतिहास दे विच होऊगा भी इन्हां सरकारां दा नहीं कोई दोष, रब वालों ही होया भी लोकां नूं दिखाया जाऊगा भी पंजाबी एक ऐसी कौम आ भी इहदे विच कई कमियां जिहड़ियां हुण दूर होणगीਆਂ। क्योंकि पहलों आपां नूं उत्थे पास करन दे आ, लोकां नूं इह चीज़ दा पता नहीं लगना सी। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੂ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRI ਮੀਡੀਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁੜਵਾਨ ਚੁੰਗੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੰਸਰਾਜ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਪੇਟੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫਰਮ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ 4 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੂੜਵਾਲ ਚੁੰਗੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੇ ਚੂੜਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ QRT ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ PCR ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ QRT ਟੀਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਨੀ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ SHO ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੂੜਵਾ ਚੁੰਜੀ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਆ ਠੇਕੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੌਚ ਬਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ SHO ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਲੇ 14-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਨਾ 20 ਠੇਕੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾੜੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਾੜੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰ ਰਵਾੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। और होश में आ जाए वो समय रहते, अन्नदाता को मजबूर मत करें, वरना केंद्र की मोदी सरकार जो तानाशाही पे उतारू है
ये किसान उतर गया है, देश का जवान भी उनके साथ हो जाएगा, इनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ फल फ्रूट लेके पहुंचे ने। गलबात करते हैं, ये आप यहाँ एक सेवादार के रूप में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब आह्वान किया है पूरे दिल्ली के लोगों से कि देश का अन्नदाता आपकी धरती पे आया हुआ है, आज उनके साथ खड़ा होने का समय है। कोई राजनीति की बात नहीं होगी, केवल अन्नदाता किसान की बात होगी। जिनको धोखा देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है और केंद्र की सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक एक दिल्ली के लोगों को आह्वान किया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने। कोई राजनीति नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं, केवल आज पहली बार ऐसा है कि अन्नदाता का सेवा करने का टाइम है। केजरीवाल ने कहा है कि हम लंगर भी लगाएंगे किसानों के लिए हो और अन्य इंतजाम करेंगे। कहाँ वो लंगर लगे हुए हैं? देखिए, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में लंगर लगा हुआ है और निरंकारी ग्राउंड में भी लगा हुआ, बुराड़ी में लंगर। और सबसे दिल्ली के, मैंने कहा दिल्ली के एक एक आदमी से उन्होंने आह्वान किया है कि गैर राजनीतिक यहाँ 2 बड़े धरने हैं, ये कुंडली बॉर्डर पर है, दूसरा टिकरी बॉर्डर पर है। वहाँ आप लंगर लगाया हुआ है जब पहुँचा रहे हैं? वहाँ भी यहाँ से लेकर के वहाँ पहुँचा रहे हैं हम लोग। और जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, आज वो आंदोलन पे है। आज पूरे देश के एक एक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके आंदोलन को कमज़ोर ना होने दिया जाए। उनके लिए जितना खाने पीने की व्यवस्था हो, जो भी सुविधा हो सकती है, हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और एक देश के नागरिक होने के नाते हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर कि कोई भी कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है। आज पहली बार मौका मिला देश के लोगों को उनके पेट में कुछ मदद करने के लिए। उनको हम लोगों के रहते हुए आज भूखा प्यासा। हरियाणा की बात हमेशा की है कि हरियाणा पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए। बाकी किसानों के साथ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमेशा खड़े हैं, क्योंकि देश की पहली सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, लागत के 2 गुना मूल्य देने का काम दूसरे किया। सियासी लोग कहते हैं कि दिल्ली में किसान ही नहीं है, वहाँ लागू करने का क्या फायदा? देखो, ऐसा नहीं है, अगर है नहीं तो क्षतिपूर्ति, जब किसानों का नुकसान हुआ फसल, तो क्षतिपूर्ति 50,000 रुपये हेक्टेयर देने का काम किया। जो भी हम तो कह रहे हैं, कोई भी लेके आता है दिल्ली में, हम MSP पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर खरीद रहे हैं, तो यहाँ खरीद तो हो ही रही है ना। तो वो कहने के लिए कुछ भी कहते रहेंगे। ये सेवा वाली पार्टी है और कोई राजनीति, मेरे भैया, मैं किसी पार्टी को के लिए नहीं आए हैं, हम अपने कर्तव्यों के लिए आए हैं कि आज देश के कल जो मीटिंग थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, पंजाब की किसान जथेबंदियों की, उसमें और भी राज्यों की किसान जथेबंदियां थी। वो मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ, बेसिट्टा होगी। कल को फिर मीटिंग है, ऐसा मीटिंग ही चलते रहेगी कि आपको लगता है कि मोदी के स्वभाव में कुछ बदलाव आने वाला है? देखिए, किसानों के इस उग्र आंदोलन से केंद्र सरकार दबाव में है और होश में आ जाए वो समय रहते। अन्नदाता को मजबूर मत करें, वरना केंद्र की मोदी सरकार जो तानाशाही पे उतारू है, ये किसान उतर गया है, देश का जवान भी उनके साथ हो जाएगा, इनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन है किसानों की तरफ से कि भाइयों, मान जाओ, MSP लागू करो, ये जो सीमित भंडारण का पावर दिया है उसको वापस लो, ये काला कानून जो तुमने दिया है उसको वापस लो, वरना किसान क्यों पैदा करेगा? कल को खाद्यान्न का उत्पादन गिर जाएगा, किसान रोड पे आ जाएगा। और ये चाहते हैं कि ये किसान जब खाद्यान्न उत्पादन बंद कर देगा, फूटी कौड़ियों पर ज़मीन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। हमारा अन्नदाता मालिक है देश का कर्जदार नहीं है। देश के लोगों के पीछे घूमेगा नहीं पूंजीपतियों के लोग
पूंजीपति लोगों के पीछे। यदि ये मीटिंगों में फैसला नहीं होता तो क्या आम आदमी पार्टी किसानों की सपोर्ट में सड़कों पर उतरेगी? दिल्ली की सड़कें वो भी रोक देगी, ऐसा होने वाला है? देखिए, हमने कहा कि जब उन्होंने कहा कि किसान आ रहे हैं उनको जेल बंद करो, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का हमने कोई स्टेडियम नहीं देना, कोई जेल नहीं देनी है, ये होना चाहिए। हम कोई साथ नहीं देंगे केंद्र सरकार का, और किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, क्योंकि ये आंदोलन सारे किसान संगठनों ने कहा है। कदम मिलाने की आपने बात की है, वो बयानों में ही होगा या ग्राउंड पर भी आएंगे? ग्राउंड पे आने को हम लोग सब लोग ग्राउंड पे हैं, लेकिन चूंकि किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि ये गैर राजनीतिक हो, ताकि आप अपना अलग से कर सकते हैं ना। आप दिल्ली में, वो किसान तो दिल्ली के बॉर्डरों पे हैं, आप दिल्ली में कर सकते हैं ना प्रोटेस्ट। बिल्कुल, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट की पूरी तैयारी बन रही है, और हम ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री आएंगे उसमें। बिल्कुल आएंगे। हम कुनबे में नहीं बटने देंगे इस आंदोलन को। कुछ चंद राजनीतिक दल कुछ धड़े में इधर उधर होकर के ये आंदोलन बट जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। स्वार्थ रहित होकर के इस अन्नदाताओं का सेवा करेंगे। हाथ जोड़ के कह रहे हैं किसानों की तरफ से, अपने अन्नदाताओं की तरफ से, केंद्र सरकार होश में आओ, ये वापस ले लो। देश का अन्नदाता बहुत परेशान है, पहले ही बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, कर्ज के बोझ से तले दबे हुए हैं। आपने कर्ज माफ़ करने की बात की थी, वो भी पूरा नहीं किया, तो कम से कम कहीं टिक जाओ, वरना आपको टिका देंगे सब लोग आगे। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRA ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਾ ਸੁਰਖਪੁਰੀਆ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਈਵ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਬੱਡੀ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜੂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV NRA, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਾ, ਯੋਧਾ ਸੁਰਖਪੁਰ, ਹੈਪੀ ਬਲੇਡ ਖਾਨਪੁਰ, ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਈਵ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਸਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ PM ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ, ਭਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰੋ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ NRI ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਬੱਡੀ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜੂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੈਕਸਟ 1-2 ਵੀਕ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਚ ਲਾਸਟ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਲੋਪੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਪਲੇਅਰ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਕਰੇਜ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰੁਕਣੀ, 15-20 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੁਆਬਾ ਵਾਰੀਅਰ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਹੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆਬਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਜਾਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਯੋਧਾ ਸੁਰਖਪੁਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੋਧਾ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੋਧਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਫੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਫੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਬਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਪਲੇਅਰ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਧਮਾ ਦੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਮ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਆ
ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਆ। ਤਾਰਨਾ ਦਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ 2000 ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਮੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਵਸਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRI ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ TV NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੀ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ। ਉਹ 1600 ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ MSP 1600 ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1400 ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਊਗੀ? ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਈ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ MP ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਆ 30 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ BJP ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ BJP ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਰਾਏ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਭੂਮਿਕਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਰੇਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ, 3 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ? ਸੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਬਾਈ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੈਜਟ ਆ, 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, 23 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆ 3-4 ਮੰਡੀਆਂ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਨਿੱਤਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਾਂ ਪਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ 22 ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਸਿੰਘ 200 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੈਦਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਆ 96 ਕਰੋੜੀ ਜੈਦਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇ ਚੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਪੰਥ ਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੜਾਹੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।